Good morning. Good morning. Good morning, Miss. Let's start. The last class we have discussed about vertex connectivity, edge connectivity, cut vertices, cut sets, and separable graph. Then what do you mean by vertex connectivity? The vertex connectivity K of G is the minimum number of nodes whose deletion disconnects the graph. Right? Then edge connectivity. Edge connectivity is the minimum number of edges whose deletion disconnects the graph. Okay. Then cut set. So a cut set is a set of edges whose removal from G leaves G disconnect. It is also known as minimal cut set, proper cut set, simple cut set, or cocycle. Then cut vertices. So in a connected graph G, a cut vertices is a set of vertices whose removal from G leaves G disconnect. Then we discuss about separable graph, right? The separable graph is a, what do you mean by separable graph? A connected graph is said to be separable if its vertex connectivity is 1. Write down the question. For the given graph, find cut vertices, cut set, edge connectivity, and vertex connectivity. For the given graph, find cut vertices, cut sets, edge connectivity, and vertex connectivity. First one, cut vertices. So, what are the cut vertices in this graph? V2, V3 and our teacher. Okay, correct. The first C1, V2, V3, V2, V3, okay. Then V4, V5 അതേപോലെ തന്നെ. V4, V5. Then അത് നാലും കൂടിയിട്ടുള്ളത് എടുത്തൂടെ? V2, V4, V3, V5. okay, V2, V3, V4, V5. Then C4 equal to V2, V5. Is this cut vertices? V2, V5. ടീച്ചർ അതല്ലേ? Okay. Then C5
V3, V4. Okay. Then Okay. second, edge cut sets. S1 equal to okay. ഏതൊക്കെയാ cut vertices or cut sets? A, B. So here removing A and B disconnects the graph, right? Then second one, S2 next cut sets. CE. C, E. Okay. Then S3, GH. okay, fine. G, H. Then S4, BDFH ഉണ്ടോ ടീച്ചർ? B, D, F, H. Okay. B, D, F, H. പിന്നെ Then ADFG. A, D, F, G. Okay. A, D, F, G. Then B, D, C. B, D, C. Okay. Then S7, C, F, H. D, F, H. Okay. The next find edge connectivity. Edge connectivity. Lambda of G equal to what do you mean by edge connectivity? എഡ്ജ് പോയാല് ഡിസ്കണക്ട് ആണ്. Okay, the minimum number of edges, right? The minimum number of Two. edges removing from the graph leaves graph disconnected. So lambda of G equal to Two. 2. Okay. Then vertex connectivity. K of G. 2 എന്നല്ല. 2. So is it clear? Yes. പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ?
Hello. The next, a theorem for you. Write down the theorem. The edge connectivity of graph G cannot exceed the degree of vertex with the smallest degree in G. The edge connectivity of graph G cannot exceed the degree of the vertex with the smallest degree in G. That means you want to prove that lambda of G always less than or equal to delta of G. Edge connectivity means lambda of G, right? So here the vertex with the smallest degree, that means delta of G. Then how to prove this theorem? Consider a graph G, okay, then the vertex Vi, okay, so the vertex Vi be the smallest degree in G, so the Vi has a smallest degree. Okay, then d of Vi denotes the degree of Vi, degree of Vi. The next, how to remove this vertex Vi from the graph? Sorry, how to separate the Vi from this graph? ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ Vi എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടെക്സ് ഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? So this one graph, okay, it consists of a vertex Vi. Then how to separate this Vi from this graph G? എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? By removing the edges incident on this vertex, right? അത് ഈ വെർട്ടെക്സിന് ഇൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടെക്സിന് എന്താണ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, സോ എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് എന്താ? ഡിഗ്രി ഓഫ് Vi അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ ഈ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് എന്തായിരിക്കും? എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കില്ലേ? അതിന്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കില്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി കനോട്ട് എക്സീഡ് ദി മിനിമം ഡിഗ്രി. ഓക്കെ ആണോ? അതായത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു വേർട്ടെക്സ് Vi എന്ന് പറഞ്ഞ വേർട്ടെക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനായിരിക്കും എന്ത്? സ്മോളസ്റ്റ് ഡിഗ്രി. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർട്ടെക്സിനെ ഗ്രാഫിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും? കട്ട് സെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതിനായിരിക്കും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവുക. അതായിരിക്കും എന്ത്? എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി കനോട്ട് എക്സീഡ് ദി മിനിമം ഡിഗ്രി. Is it clear? Teacher, clear hai. Tulasi, Abhinav, Shabin, Nivedya. Miss. Prince.
Then the next theorem, write down the theorem. The maximum vertex connectivity one can achieve with a graph G of n vertices and E edges. A graph G of n vertices and E edges E greater than n minus 1 is the integral part of the number 2e divided by n. 2e divided by n. So here G is a graph with n vertices and E edges. So we want to prove that the maximum vertex connectivity, that means K of G equal to 2e divided by n. Okay, then we know that in a graph every edge contributes 2 degree. Every edge contributes 2 degree. So the total degree of the graph എത്രയായിരിക്കും? By using our fundamental theorem, and the fundamental theorem എന്ന് പറയുന്നത് summation of d of vi equal to 2 into e. Okay, so in this graph the total degree equal to 2 into e. Okay ആണോ? Miss. Then graphലെ number of vertices എന്താ? n vertices. So this 2e degree divide among n vertices. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ n verticesനെ divide ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ വെർട്ടിക്സിനും എന്തുണ്ടാവും? ഇത്രയും ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു 1 വെർട്ടിക്സ്, ഗ്രാഫിൽ ഒരു 1 വെർട്ടിക്സിന് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2e ഡിവൈഡ് ബൈ n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? ആ ഗ്രാഫിൽ എക്സാക്ട്ലി ഒരു 1 വെർട്ടിക്സിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും? 2e ഡിവൈഡ് ബൈ n, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2e ഡിവൈഡ് ബൈ n ആയിരിക്കും. സോ ഈ വെർട്ടെക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ആ ഗ്രാഫിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിഗ്രി. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? Miss. Okay. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാം. വെർട്ടെക്സ് കണക്ടിവിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു minimum degree. Okay, so here in this graph minimum degree is 2e divided by n. So the vertex connectivity less than or equal to edge connectivity less than or equal to 2e divided by n. Okay, so ഇവിടെ എന്ത് പറയാം? The maximum vertex connectivity equal to 2e divided by n. Okay, maximum means equal ആവും അല്ലേ? vertex connectivity equal to edge connectivity equal to 2e divided by n. Okay, so the maximum vertex connectivity equal to 2e divided by n. Is it clear? Miss. Abhinav, Nanda, Rishikesh.
The next theorem, write down the theorem. The vertex connectivity of any graph G can never exceed the edge connectivity of G. The vertex connectivity of any graph G can never exceed the edge connectivity of G. So you want to prove that K of G less than or equal to delta of G. Sorry, lambda of G. Okay, so consider graph G. So here alpha denote the edge connectivity. Alpha denote the edge connectivity. അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ആൽഫ എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും, സേ എസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ കട്ട് സെറ്റിൽ എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും, ആൽഫ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് ആൽഫ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കട്ട് സെറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടീസസിനെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. For example, so ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിന്റെ എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് 2. സോ ഇവിടെ എന്തൊരു കട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും, എസ്. സോ ഇവിടെ എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും, 2 എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും, ഹിയർ എ ബി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്ന കട്ട് സെറ്റ് എന്താ, ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടീസസിനെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. V1 അതിലെ വെർട്ടീസ് എന്താണ്, V1 V3 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് V2. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വെർട്ടീസസ് V2 V4. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ഈ V1 ഓർ V2, ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ ആൽഫ വെർട്ടീസസ്, അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആൽഫ വെർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ കട്ട് സെറ്റിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജസിന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ വെർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ സെയിം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കട്ട് സെറ്റ് എസ് എന്താ, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടീസിനെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, V1 ആൻഡ് V2. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ V1 ആൻഡ് V2 അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആൽഫ വെർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് കട്ട് സെറ്റിലെ എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ വെർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ സെയിം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് കട്ട് സെറ്റിലെ എഡ്ജസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, K ഓഫ് G ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഓഫ് G. എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സോ ഹിയർ G is a graph. Okay, so here edge connectivity equal to 2. Okay, so ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ എഡ്ജസ് എന്താ, ഇതാണ് കട്ട് സെറ്റ്, എഡ്ജസ് എന്താ, AB FE. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കട്ട് സെറ്റ് ഗ്രാഫിലെ എഡ്ജസ് വെർട്ടീസിന് എന്താ, രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, V1 ആൻഡ് V2. അപ്പോൾ V1ലെ വെർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, A F, then the vertices of V2 equal to B C E D. Okay, the next എന്താ, ഈ V1 ഓർ V2 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആൽഫയാണ്. ഇവിടെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്താ, 2 അല്ലേ, അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 വെർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന്. സോ ഈ V2 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ BECD ഉണ്ട് അല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ BE ഈ രണ്ട് വെർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയില്ലേ?
അപ്പോൾ സെയിം എഫക്റ്റ് അല്ലേ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. അതായത് കട്ട് സെറ്റിലെ എഡ്ജസ് റിമൂവ് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും. അത്രയും തന്നെ എന്താ വെർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഗ്രാഫ് എന്തായി? ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി. സെയിം എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയത്? ഓക്കെ, നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടീസസ് എന്തായിരിക്കണം? ഈ കട്ട് സെറ്റിലെ എഡ്ജസ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടീസസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടെ എന്ത് പറയാം? കെ ഓഫ് ജി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഓഫ് ജി. സോ ഹിയർ കെ ഓഫ് ജി 2 ആണ്. 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ ആണോ ഈ തിയറം? It's okay. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ 3 തിയറം അധികം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. The next topic, fundamental circuit and fundamental cut circuit. Then you already know that. What do you mean by fundamental circuit? What do you mean by fundamental circuit? സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ഒരു കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതല്ലേ? Fundamental circuit means a circuit formed by adding a code to a spanning tree. Okay, so ഒരു ഗ്രാഫിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് എത്രയാണ്? With respect to spanning tree, the number of code is e minus n plus 1, right? So the fundamental circuit is, number of fundamental circuit is e minus n plus 1. അല്ലേ? ഓരോ കോഡാണ് ഓരോ സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So the total number of fundamental circuit is e minus n plus 1. Okay, the next term, fundamental cut set. So the definition is, the fundamental cut set is a cut set that includes exactly one branch of a spanning tree of a graph G. The fundamental cut set is a cut set that includes exactly one branch of a spanning tree of a graph G. Okay, that means fundamental cut set ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ആണ്. ആ കട്ട് സെറ്റിൽ എന്താണ്? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ എക്സാക്ട്ലി 1 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം. For example, here this is G. So from this graph G, I am constructing a spanning tree. Okay, this one T. The next we will cut set find ആണ്. First one S1. Okay, BC. The first cut set BC, and second cut set AC, and third cut set AD. So ഈ 3 കട്ട് സെറ്റിൽ ഏതായിരിക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്? S1 കട്ട് സെറ്റ് ആണോ? BC
Is this cut set? Hello? BC cut set ആണ് because BC റിമൂവ് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്ട് ആവും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ബി സിയിലെ രണ്ട് എഡ്ജസും എന്താണ്? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ S2 എ സി എന്താ? കട്ട് സെറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് എഡ്ജസ് എന്താണ്? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ കട്ട് സെറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ S3 AD. ഓക്കെ, സോ AD റിമൂവ് ചെയ്താലും ഗ്രാഫ് എന്താ? ഡിസ്കണക്ട് ആവും. ഓക്കെ, ബട്ട് എ എന്താ? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്, റൈറ്റ്? എക്സാക്ട്ലി വൺ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. സോ എന്താ? S3 is a fundamental cut set. സോ അതുപോലെ S4ന്റെ കേസ് നോക്കി, സി ഡി റിമൂവ് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് എന്താ? ഡിസ്കണക്ട് ആവും. സോ ഇതിലെ ഒരു എഡ്ജസ് എന്താ? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. സോ എന്ത് പറയാം? ദിസ് വൺ ഓൾസോ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഗ്രാഫിൽ n വേർട്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ n വേർട്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എത്രയായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഈക്വൽ ടു n-1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കട്ട് സെറ്റ് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ഈസ് n-1. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സ്പാനിങ് ട്രീൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത്? ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റും ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് E-n+1. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ഈസ് n-1. Is it clear? Miss. Teacher clear. Write down the question. Find all fundamental circuit and fundamental cut set from the given graph. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ഒരു സ്പാനിങ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡബിൾ ലൈനിൽ വരച്ചതാണ് സ്പാനിങ് ട്രീ. ഓക്കെ, ദെൻ based on this spanning tree, find all the fundamental circuit and fundamental cut set. So first we have to find the number of fundamental circuit and the number of fundamental cut set. Equation is number of fundamental circuit is E-n+1. The number of fundamental cut set is n-1. Find it. Number of fundamental circuit is 3 and number of fundamental cut set is the number of branches 1, 2, 3, 4, 5.
ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, കോഴ്സ് എത്രയാണ് നോക്കാം. 1, 2, 3. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് we can get 3 fundamental circuits and 5 fundamental cassette. ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? It's okay. ടീച്ചർ ഓക്കെ.